नानक दे कर हथ, तेरी कवन कवन गुण कह कह गावा। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। चबर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन ते पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, आप सारे ही अति सत्कारयोग धनता दे योग हों। बड़े भाग ने सतगुरां दी अपार किरपा हुई है। आपां नूं गुरु नानक पातशाह जी दे जीवन सफर दी विचार करन दा सुभाग प्राप्त होया। बड़े भाग ने। आओ गुरु नानक साहब जी दे जीवन नाल संबंधित विचारां दे विचों कुछ सीखण दा, कुछ समझण दा यतन करिए। विचार दी आरंभता तो पहलां आपस विच गुरफतेह दी सांझ पाउणी। सब ने बोलना जी आखिओ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछलेरी विचार दे विच जो आपां इथों तक पहुंचे सी कि धन गुरु नानक देव महाराज जी जिहड़ी पहली यात्रा प्रचारक दौरा उहदे विच हरिद्वार दी धरती ते हिंदू यात्रावां दे वल, हिंदू मत दे अनुसार जो मनमत है, उधर पातशाह जी ने अपना पहला दौरा किया, जिहदे विच हरिद्वार सूरज नूं पानी देण दे संबंध विच पातशाह ने गुरमत दा ज्ञान दिता, दृढ़ करवाया। वैष्णो साध दे अंदर अपनी सुचमता दा भरम भुलेखा सी। उहदे बारे मरदाना जी नूं एक सन दे विच बहाना बना के सच दा उपदेश दृढ़ करवाया अते वैष्णो साध उहनूं भी गुरमत दे असली रस्ते ते ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਿਆ भी ਇਹੋ जी गल नहीं भी नहीं तुरिया। फिर पातशाह जी इस इलाके दे विच काफ़ी इउं कह लो भी जिहड़े वरतांत ने वो बने ने। एक नहीं अनेकां लोकां दा भला कीता। अनेकां लोकां दी अख दे विचों मैलापन कढ के ज्ञान दा सुरमा बख्शिश कीता, ज्ञान दा सुरमा पाया। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास। अख दे विचों मैलापन मैल कढ के ज्ञान दा सुरमा बख्शिश कीता। भुल्ले भटकिਆਂ नूं होर भी ज्ञान दी दात दित्ती। विद्वान लोग मनते ने भी धन गुरु नानक देव महाराज जी ने पहला दौरा 8.25 साल का किया।
फिर उस तो बाद अगला जिहड़ा रस्ता गा, जिहड़ा अगला मार्ग है, उस पासे गुरु साहब जी चलते ने। वो किधर नूं है? धन गुरु नानक देव महाराज जी ने जोगियां दे नाल विचार चर्चा की। इत्थों अज दी अपनी वार्ता शुरू है। 3 वारी जोगियां दे नाल गुरु साहब ने विचार कीते ने। गुरु नानक साहब जी दे जीवन दा जिहड़ा असली रूप आ ना, सवाल ते जवाब आ। अज गुरु नानक दे सिख कहाउण वाले विरलिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के ना सवाल करके राजी आ ते ना ही उन्हां दा उत्तर दे के राजी आ जां उत्तर लैके राजी आ। मतलब असली गल नूं सुन के राजी नहीं बंदा ते ना ही असली गल सच्ची गल करके कोई राजी आ। पर एक पूरी दुनिया दे विच, पूरी मानवता दे विच धन गुरु नानक देव महाराज ते धन गुरु नानक देव महाराज जी दे साथी, जिन्हां दी मुहब्बत दिल चों आ, उन्हां ने सच दी गल सुनी भी आ, सुनाई भी आ ते सवाल कीते भी ते सवालां दे जवाब दिते भी आ। रोस ना कीजै उत्तर दीजै। गुरु नानक साहब जी दी जोगियां दे नाल 3 वारी जिहड़ी विचार धारा गी, विचार चर्चा वो हुई आ। वो जिमें जिमें आपां अगे चलते जावांगे तिवें तिवें आपां नूं पता चलता जाएगा। हुण जिहड़ी अज दी गुरु नानक पातशाह दी विचारधारा, विचार चर्चा है, ये है गोरख मत्ते दी धरती ते। तुसीं बहुत वारी गए होवोगे, जिन्हों अजकल नानक मत्ता कहा जाता है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जदों अपने साथी समेत, मरदाना जी दे समेत गोरख मत्ते दी धरती ते पहुंचते ने ते आपां नूं पता जिहड़े जोगी है चलाक बड़े ने। वैसे चलाक तां सारी दुनिया ही आ ते सियाणा बनना औखा। चलाक तां सब आ अखां ना अपनियां रोज 20-50 बंदियां नूं मिलदियां जिहड़े चलाक ने, ते सियाणियां नूं बहुत घट मिलदियां ने। सियाणे हन भी घट ते सियाणियां नूं मिलदियां भी घट ने। चलाक बड़े ने। इत्थे आपां शब्द की वरतों कीती भी जोगी लोग चलाक बड़े ने। गुरु नानक पातशाह जी दे नाल गलबात हुई। गुरु नानक पातशाह जी दे अंदरूनी लेवल नूं वो चैक कर गए भी आम नहीं, एक खास व्यक्ति आ। साडी बेशक उम्र वड्डी आ, असीं बेशक तरह तरह के धर्म के नां ते कर्म करते आ, पर सच ये आ इस न्याणे नाल उन्हां दी निगाह दे विच तां छोटी उम्र आ, न्याणा दिमाग बड़ा तेज आ, इहदे नाल विचार करनी कोई सौखी गल नहीं। खाला जी दा बड़ा नहीं है कोई। ते इत्थे गुरु नानक साहब जी नाल गलबात होई ते गुरु नानक साहब दा दिमाग दा ओ चैकअप कर गए भी किन्ना का। पर इत्थे गल जरूर मन्नांगे आपां भी सतगुरु गुरु नानक पातशाह जिथे तू जांदा सी चलाक लोकां च, अणभोल लोकां च, ठगां दे विच, लुटेरियां दे विच, जिथे भी तू जांदा सी तू नहीं किसे तो ठग्या गया, पर तैं सब नूं ठग लिया। कबीर लुटना है तो लूट लै। लुट दी गल कीती है ना। लुट की लुटना, लोकां नूं नहीं लुटना। राम नाम है लूट। जे लुट करनी है ना ओनू लुट जिन्हों लुटिया कदे उहदे कोलों कुछ मुके ना। उहदे कोल इन्नी पदार्थ, इन्नी ज्ञान की बख्शिश आ, एडा वड्डा खजाना, वो कदे खादिया लुटिया मुकदा नहीं है।
कबीर लूटना है तो लूट, राम नाम है लूट, फिर पाछा पछताओगे, प्राण जाहेंगे छूट। जो प्राण छुट गए ना, खत्म हो गए, फिर तू पछतावेगा। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਕੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ, ਵੀ ਨਾਨਕ ਆਮ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਚਲਾਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜੋ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਝੰਗਰਨਾਥ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਆਏ। ਚਲਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਆ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਤੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਜੀਵ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸਭ ਆਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲਾਪਣ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਰਵਾਂ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਮਾਰਾਂ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਭੋਜਨ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ, ਭੁੱਖੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਲੱਪੜ ਖਾਧੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
नाम जप के राजी नहीं, किरत करके राजी नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕੇ, ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਜਮਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਖੁਦ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੇ ਝੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਰਖ ਮੱਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਤਿਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 20 50 100 ਜੋਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾਗਾ। ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤਿਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਰੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਠੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਠੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਮਨ 'ਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ ਨਾ ਪਰਸੋਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕਿਓ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਚਲਾਕੀ 'ਚ।
क्योंकि चलाक बंदा डरदा हुंदा ना, चलाकी च कदे फेल ना हो जाइए। ते जिहड़ा सच्चा बंदा वो जिहो जिहा दिल चों उहो जिहा जुबान चों आ, वो डरदा नहीं हुंदा गा किते फेल ना हो जाइए चलाकी दे विचों। ते गुरु नानक साहब कहंदे साडियां इह तिल नूं वंड के छकण तो पहलां कुछ शर्तां ने, जे तुसीं साडियां शर्तां मंजूर कर लवो ना ते असीं इह तिल वंड के तुहानूं छका देवांगे, नाले छक लवांगे। जोगी बोल पे कहंदे हाँ तुहाडीआं शर्तां मंजूर करांगे। सोचिया की आ भी इह ना वंड के छक सकण, जो तुसीं कहोगे। गुरु नानक पातशाह कहंदे थोड़ा जिहा दुध पानी लै आओ, एक सानू कूंडा ते एक सानू घोटा यह दे देवो। गुरु नानक साहब ने थोड़ा जिहा दुध पाया, पानी पाया, कूंडे घोटने दे विच भाव तिल नूं डुबोया ते विच उहनूं रगड़ के ना, रगड़ के उहदा पाउडर बन गया थोड़ा जिहा। उस पाउडर नूं पूरे जल दे विच, पूरे दुध दे विच घोल के इत्थे इतिहासकार लिखते हैं गुरु नानक साहब ने पहला आप छकिया ते फिर सारे जोगियों नूं जिन्ने भी आसे पासे फिरदे ने सब नूं सिखा दिता। उहदे विचों रज कोई नहीं तिलदा, पर एक उन्हां नूं दृष्टांत दे दिता भी साडी कंपैसिटी ना, साडे अंदर दी ताकत वो अकाल पुरख वाहिगुरू दी किरपा सदका इन्नी को आ। असीं जे अपनी गुरु दी मत अनुसार तुरीए ना तां तिल भी वंड के छक सकदे आ। ये तो गुरु नानक साहब के जीवन की साखी है ना। सिक्ख्या की आ? सिक्ख्या ये आ, अज नानक दे घर विच लड़ाइयां ने खाण पिछे। अज लड़ाइयां ना नानक दे घर विच अज खाण बदले लड़ाइयां ने, चेता रखियो। ते ओ गल की आ, एक दूसरे ते बंदा चिक्कड़ सुट रहा गा। सब दी आदत, मेरी भी आदत, तुहाडी भी आदत, सब दी आदत। विरलिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ दो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बिल्कुल नानक दी मत अनुसार जीवन जिउंदा गा। नानक कहंदा ना सिखा तेरे कोले इन्नी को दिमाग दी शक्ति होवे, तू तिल वंड के छकण दी भी हिम्मत रखदा होवे, पर बाबे नानक ने एडा वड्डा खजाना दिता, ये कदे मुकदा नहीं। अज साडी खोटी नीयत होण करके असीं एक कब्जा कर बैठे, ना आप खाना ना होरां नूं खाण देना गा। जे ये गल है तां वी वेखो, जे नहीं है तां वी वेखो, क्योंकि गल तां इह है ना भी साखी चों सिक्ख्या लैनी है आपां। जिवें एक छोटा जिहा विच दृष्टांत देवां मैं, वैसे अपना विशा नहीं पर इहदे नाल गल जुड़ गई। दशमेश पिता दे जीवन विच ना एक बार धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ना अपने गुरसिखां तों बहुत स्वाद वाला भोजन बनवाया। वो भोजन की आ? चौल बनवाए। बहुत स्वाद वाला भोजन चौल तैयार किए। चलो सब दे अंदर ही इदां दी भावना भी गुरु पातशाह ने बड़े प्रेम दे नाल, बड़े शौक दे नाल चावल बनवाए ने ते आपां छकांगे। उस तो बाद गुरु साहब ने पता की कीता, कहंदे इउं करो इन्हां नूं ठंडे कर लो, ठार लवो। फिर भी अंदर दी भावना ठंडे करके गुरु पातशाह खवाउणगे शीतल करके। ते फिर पातशाह ने पता की कहा, कहंदा इउं करो ये चौलां दा कड़ाहा चुको, रड़े मैदान में जाके पाओ। रड़े मैदान में जाके चौलां दा कड़ाहा डोल दिता, ढेरी कर दिता। सारे हैरान भी सच्चे पातशाह तुसीं तां बिल्कुल कमल कुट्टी जाने हो, चौल साडे खाण वास्ते बनाए ने ते तुसीं रड़े मैदान च पवा दिते। गुरु चुप। ਜਿਹੜੇ नेड़े है ना गुरु नाल बुक्कल खुली भी आपां कह लईए, वो कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसीं इदां की कीता है? गुरु पातशाह चुप ने। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਤਕ ਚੋਜ ਨਰਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਚੋਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ। हुण सच्चे पातशाह ने वो रड़े मैदान में जो कड़ाहा चौलों का डुलवा दिता ना, जिहड़े समझदार ने वो समझ रहे ने भी ये गुरु पातशाह जी दे चौलों का कड़ाहा रड़े मैदान विच पवाउण दा कोई कारण आ। ते जिहड़े विचारे अपने वर्गे भोले आ ना, वो वेख रहे ने, कहंदे पातशाह ने गलत काम कीता, लै इदों तां ना ही बनवाउंदे, चौल खराब करते, मिठा खराब कीता, किन्ना टाइम मत्था मारिया, लकड़ां बलियां, कड़ाहा मचिया, किन्नी मेहनत कीती, लै कमाल करती, डोल दिते। लै गल आ कोई? ये बोल रहे हैं ना। हुण कुछ टाइम बाद की होया,
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पई, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੌਲ ਡੋਲੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ। 1 2 4 5 10 20 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਡੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਕੱਠ ਵੱਟ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਘੂਠ ਜਿੱਤੇ ਡੁੱਲਦੀ ਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਸਭ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਵੱਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਡਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਕਿਉਂ ਡਲਵਾਏ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਲੜ ਮਰੋਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਮਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਲੜ ਲੜ ਮਰੋਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਪਿਆ ਵੇਖ ਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂ ਨਾ ਛਕਣ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਬਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਲ ਵੱਧ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਿਓ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਸ, ਮਾਇਆ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਰੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀ, ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਕੁੰਡੇ ਘੋਟੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ, ਜਲ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ। ਹਰ ਗਏ ਨਾ, ਚਲਾਕੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ? ਹਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਵੇਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾਗਾ?
मैं तो चलाउण लाया नहीं ना, मैं तो चलाउणी नहीं आपदी, मैं तो कहना तुहाडी चले। पर तुसीं काम वो करो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਤੜਫ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣਾਗਾ, ਸਮਝਾਉਣਾਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਬੱਚਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਹਦਾ ਬੜੱਪਣ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੌਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸਾ ਬਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਉਹ ਟੋਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੋਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਾੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਝੰਗਰਨਾਥ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾਗਾ ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਆ। ਵੀ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮੱਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੈਂ ਲੈਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ ਨਾ, ਉੱਪੋਂ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਤਗੋਈ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਾ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਰਖ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸ ਪਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਇਹ ਟੋਏ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਚੜੀਏ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂ ਚੜੀਏ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਨਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਖੰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੀਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੀਠੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਕਸਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਰਖ ਮੱਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਆ, ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਫਲਾਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਸਤੂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਵਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੇਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਬਨਾਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ? ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਠੱਗ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਟੌਪ ਦੇ ਠੱਗ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੱਗ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ ਠੱਗ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹੈ ਹੀ ਠੱਗ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੌਪ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਵਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਟੀਆ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਘਟੀਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਨਕੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਠੱਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ ਠੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਬੜੀ ਆ, ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਆ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੱਗਾਂ ਦੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਹ ਘੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
इस बनारस की धरती ते ना अपने बड़े बड़े विद्वानां नूं प्रचारकां नूं लेके जिहड़ा ब्राह्मण आगा विद्वान आगा चतर दास वो गुरु नानक साहब नूं मिलदा आके। चतरदास धन गुरु नानक दे महाराज नूं आके मिलिया, पहलो पहला आके मिलिया है। इन्हें बड़े अपने वल्लों सवाल कीते, बड़ी अपने वल्लों गुरु नानक साहब नूं उलझाउण दी कोशिश कीती, पर गुरु नानक साहब उलझे नहीं। कौन हरा सकदा, कौन उन्हां नूं ठग सकदा गा, है ना। चतरदास ने बड़ियां विचारां कीतियां, गुरु नानक साहब सारियां विचारां दे विचों जितदे गए, सारियां विचारां दे विचों जितदे गए। गुरु नानक साहब किसी भी तरह उन्हां दे विद्वता नूं वेख के आप उलझे नहीं गए भी बहुत विद्वान ने, की बनू की नहीं बनना गा, किस तरह दे सोची नहीं गल कोई। नाल नाल उन्हां नूं चोट भी मार रहे ने, तुसी जात पात का हंकार करदे हो, तुसी अपनी विद्वता का हंकार करदे हो, तुसी अपनी वडेपण का हंकार करदे हो। सारियां गल्लां नाल नाल गुरु नानक साहब बोलदे भी गए ने। आखिरकार इउं कह लईए चतरदास गुरु नानक साहब दे नाल विचार करदा करदा ना गुरु नानक दी विचार अनुसार ही अपने आप नूं लै आया। जो तुसी कहने हो ना, जो तुसी बोल रहे हो, जो तुसी सानू सुना रहे हो, विखा रहे हो ना, ये बिल्कुल तुहाडीआं कहीआं होईआं गल्लां सच ने। हुण ओ चतरदास ने सवाल की कीता सी, तुसी अपने आप नूं धर्मी मनदे हो? गुरु नानक साहब कहंदे नहीं, असीं नहीं मनदे, सानू लोग धर्मी कहंदे ने, असीं नहीं मनदेगे। चलो लोग कहंदे आ तां भी कोई गल नहीं, पर मेरा एक सवाल आगा, वो तो देखो गुरु नानक साहब की विचारधारा मुताबक हो ही गया। पर हुण जिहड़े नाल विद्वान आए ना उहदे, उन्हां नूं भी तसल्ली करवाउणी है ना। हुण गुरु नानक साहब नूं कहंदे देखो धर्मी पुरख दीआं निशानियां हुंदियां ने, धर्मी बंदे दीआं कुछ निशानियां हुंदियां, उहदे कोले कोई ना कोई किसी तरह की फोटो तस्वीर हुंदी आ। उस टाइम दीआं निशानियां किहड़ियां ने? अज गुरसिख दीआं निशानियां, किरपान भी पाई आ, केस भी रखिया, दस्तार भी वधी आ, कड़ा भी पाया गा, पंजे ककार पूरे है ना, आपां ही कहां जी गुरसिख आगा। हुण इदां कोई हिंदू आ, उहदे तिलक भी लाया, धोती बन्नी आ, जनेऊ भी पाया, इदां पाया ना, उहदे कोले कोई सालग्राम वगैरह भी है। हुण तुहाडे कोले चलो तिलक तां तुहाडे नहीं है, पर तुहाडे कोले हत्थ दे विच पूजा करन दे लई कुछ किसी तरह का सालग्राम तां होना चाहिदा ना। सालग्राम की है? एक पत्थर आ, एक काले रंग का पत्थर हुंदा, जिहदे विच ना चिट्टियां चिट्टियां लकीरां हुंदियां ने। वो कुदरती तौर पर यह पत्थर की किस्म है, कह लो जिवें अपने आसे पासे पत्थर लगे ने धारियां ने, इदां उहदे च धारियां चिट्टियां। ते जिहड़े हिंदू लोग ने वो मनते ने, पूजते ने, ठाकुर मनते ने, कहते साडा रब आ, साडा मालक आ। तुहाडे कोले सालग्राम ते गुरु नानक साहब ने ना एक अपना पावन बचन उचारण किया 1190 नंबर अंक ते, उत्थे कहते ने, कहते साल ग्राम बिप पूज मनावो। गुरु नानक साहब ने वचन बोलिया उस धरती ते बैठ के, साडा साल ग्राम ये तुहाडे वाला पत्थर नहीं है। जो गुरु नानक साहब ने कहा ना तुहाडे वाला पत्थर, ते जे हुण किसी दे इष्ट नूं किसी दे घरे जाके उहदे विरोध च आपां गल करिए ते उत्थे गल मरन ते हो जांदी आ। चतरदास चुप आ, नाल दे जिहड़े होर स्कॉलर ने वो भी चुप ने, बंद ने, उन्हां दी जुबान बिल्कुल शांत आ। ते गुरु नानक साहब ने जवाब दिता साल ग्राम बिप पूज मनावूं। रब दी पूजा ना असी सालग्राम वो परमात्मा नूं मनदे आ, परमात्मा दी पूजा वो पूरी मनुखता दे राही हुंदी आ। रब दी पूजा सीधे तौर ते नहीं, किसी रूप विच पत्थर कबर मड़ी मसान मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद इन्हां दे रूप च नहीं, ये तां एक अड्डे ने जिथे कुछ सबक पढ़ाया जाए सिखाया जाए, पर ओदी पूजा तां मनुखता दे रूप विच हुंदी आ। सब मैं जोत जोत है सोए, है ना।
ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸੋਚੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਿਰ 'ਚ ਮਲਾਵਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ VIP ਗੱਡੀਆਂ VIP ਕਮਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੱਗਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਪਾਸੇ ਆ, 4 ਪਾਸੇ। ਸੱਚੀ ਜਾਣੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਖੁਦ ਇਉਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮਲਾਵਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਮਲਾਵਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਈ ਹੋਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਊ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਾ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਹੀ ਮਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਆ ਮਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੂੰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁੱਝੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਨਲੇ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਨਲੇ ਮਾਲਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਮਾਲਾ। ਆਹ ਮਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 5 7 10 ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੁੱਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਮਾਲਾ, ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ 5 7 ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਆ,
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾ, ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਜਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਮਾਲਾ ਤੋਂ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤ ਲੱਗੀ ਮੱਟੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤੁਲਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰਦਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਮਾਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਧੇ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਚਤਰਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਾਮੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਵਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤਾਈਓ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੂਸਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਉਂ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਵੀ 5-7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ, ਵੀ ਆਪਣਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 7 ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ 40, 45, 50 ਕਿਲੋ, 80 ਕਿਲੋ ਵਜਨ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 2-4 ਕੁਆਟਲ ਵਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਬਾਬੇ 'ਚ ਵੱਡਾਪਣ ਕੀ ਸੀ? ਆਹ ਵੱਡਾਪਣ ਸੀ। ਚਤਰਦਾਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪੈਰੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਿਟਰ ਝਾਕਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਾਕੜੇ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬੇਰ, ਹਰੇਕ ਭਾਵ ਫਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 2 ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਤਰਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਾਈ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਆਣਪ ਆ ਵੜੀ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੁਲਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਤੀ, ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ 40 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਤਰਦਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਤਰਦਾਸ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨਹੀਂ, ਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਚਤਰਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਚਤਰਦਾਸ, ਮਰਦਾਨਾ, ਨਾਨਕ 3, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ? 5, ਤੇ 5 ਨੂੰ
पातशाह ने मानता दी है। पंच परवान ते पंच प्रधान, पंज तो बहुत ने, पंज थोड़े नहीं। हुण तां आपां फट्टे चक दांगे, जना तो एक नहीं मान, तुसीं दो नहीं सी मानता। हुण भाव इत्थे गुरु नानक साहब ने इत्थे भगत कबीर साहब ने विचारधारा की। विचारधारा की कीती आ? गुरु नानक साहब कहंदे कबीर साहब असीं तुहाडे मिठड़े बोलना सुने सी, तुहाडे साडे अंदर ना अनुभव होया, तुहाडी टेली पैंथी तुहाडे अंदर दी खिच ना सानू आवाज मार के लेके आई आ, असीं तुहाडे कोले कुछ लैण आए आ। कबीर साहब ने हथ बन ले, कबीर साहब ने हथ बन ले। क्यों? क्योंकि गुरु नानक दा चेहरा, गुरु नानक दा नूर, गुरु नानक पातशाह जी दा हसमुख मुख वो कुछ बोल रहा गा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ना बंदे का चेहरा भी बोल पैंदा हुंदा। मच्छिया सड़िया होवे तां आपां नूं लगदा हुंदा भी इहनूं कोई तकलीफ आ, इहनूं कोई दिक्कत आ, इहनूं कोई साडे तो अलर्जी आ। ते जे बंदा खुश है ना तां उहदी खुशी का भी पता लग जाता भी इहनूं कोई ना चाह चढ़िया हुआ, खुशी आ, तां इहदे अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होवेगा। हुण गुरु नानक साहब का खुश चेहरा वो नूर कबीर साहब ते असर कर गया। कबीर साहब कहंदे बाबा आ मेरा घर तां तूं देख ही लेता ना? गुरु नानक साहब कहंदे हाँ देख लिया ना। हाँ काम की करदा? खड्डी ताणी दा, जुलाहियां दा लड़कांगा, यही काम करदा ना, होर कोई काम नहीं मेरा, किरत करदांगा। बाबा नानक कहंदा किरती तां मैनूं बड़ा पसंद आ। गल खत्म हो गई। सच्चे पातशाह फिर लैण की है? मेरे घरों तैनूं खेस टोटा मिल सकदा, इदों वध होर कुछ नहीं मिल सकदा। बाबा नानक कहंदा कोई गल नहीं, तेरे घरों मैं खेस टोटा लैना है ना, ये खेस टोटे दा नमूना बदल दूं मैं, एक खेस टोटे का नमूना बदल दूं। तेरे घर विचों कपड़ा मिलदा ना, ते कपड़े की खासियत की आ? कपड़ा मींज खेस भाव मिलते हैं ना तेरे घर दे विचों, इन्हां दी खासियत की आ? कपड़ा नंगियां दा नगन ढक दिंदा। बचपन दे विच ना धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने तन ते पहने हुए कपड़े बेबे नानक माता नानकी ने बहुत प्रेम दे नाल ना तैयार कीता गा, शिंगारिया अपने पुੱਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ नंगे बच्चे ਨੂੰ ला के दे आए, आप नंगे हो के घरे आ गए। पर एक दृष्टांत सी जिहड़ा अज छोटी उम्र दे विच अपने तन दे कपड़े किसे न्याणे नूं दे आया ना, किसे दा नगन ढकिया आ ते बड़ा होके ये बड़ी चादर बनेगा, पूरे वर्ल्ड दी चादर बनिया। कौन? गुरु तेग बहादुर महाराज। दृष्टांत देता बचपन दे विच। ते इत्थे गुरु नानक साहब ने दृष्टांत दे दिता भी तेरे घर दे विचों जिहड़ा खेस लेके जाना ना, ये खेस ने लोकां दा नंगेज ढकणागा, लोकां दी पत्त खिलरी पई है, इज्जत खिलरी पई आ, ये पत्त तेरे वाला खेस ही ढकूगा। मैं तेरे वाला खेस लैण आयागा ते किरपा कर मैनूं खेस ही दे दे, बस मैं होर नहीं कुछ लैणा। वो किहड़ा खेस आ? दुनियावी नहीं। वो किहड़ा खेस आ? जो बाबा कबीर साहब दे मुख दे विचों ना गुरबाणी रूपी बोल ने, ये बोलां नूं ना आ मेरी कश विच बुक चक्की भी है ना, किताब आ गई, कलम भी है, स्याही भी आ, ये मैं लैण आया। पुੱਤ मैनूं ये सारा कुछ दे दे तूं, मैं इकट्ठी करनी है बाणी। तो उस टाइम ते बाणी दे शब्द भी होंदे ना, प्रेम पटोला, पटोला मींज कपड़ा, तैं सह दिता। बाबे नानक ने सानू दिता ना, ढकण कू पत मेरी। जिन्हां कोले ज्ञान हो गया वो अपनी इज्जत बचा लेंदे ने, जिन्हां नूं ज्ञान नहीं वो अपनी इज्जत नीलाम कर दिंदे ने। प्रेम पटोला तैं सह दिता, ढकण कू पत मेरी। दाना बीना साईं मैंडा, नानक सार ना जाना तेरी। भगत कबीर साहब जी गुरु नानक साहब दीयां इन्हां गल्लां नूं सुन के बड़े प्रभावित होए। ईडी जारी पैगी, ईडी जारी पैगी, इन्नी क लिहाज पैगी। बाबे नानक ने भगत कबीर साहब नूं अपनी बुकल च बहा लिया। इत्थे गल होर नोट करो, अपना समा हो गया। इस टाइम ते कबीर साहब की उम्र उदों दे मतलब कि लिखारियां लिखी है 65 साल की। 65 साल के इर्द गिर्द ला लो, चलो 60 की 65 की 62 की जिन्नी मर्जी ला लो। इत्थे ते गुरु नानक साहब की उम्र 40-42 साल की। कितना फर्क पै गया। ते उदों कहा भगत रविदास जी नूं मिलदे ने, ते भगत रविदास की उम्र उस टाइम ते 95 साल की। एक 95 साल का, एक 65 साल का, दो व्यक्ति ना कहो, आपां नूं नौजवान ना कहो, उन्होंने आपां बजुर्ग बाबे कहो। दो बजुर्ग बाबियां नूं गुरु नानक साहब ने अपनी बुकल च बहा लिया। नौजवान बजुर्गों की बुकल च तां बहिंदा गा, पर चेता रखियो बजुर्ग नौजवान की बुकल च तां कदे कदी बहिंदे ने, जदों कोई विपता पवे उदों बुकल च डिगदे ने। ते हुण इत्थे विपता किहड़ी सी?
ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟਣਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰੋਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟਣਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਾਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਏ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ।